Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started the point, that is translation process, and the requirements which are related to translation that we have seen in previous lecture. In today's lecture, we are going to see the different steps which are involved in the translation process, that is mechanism of translation, that is synthesis of polypeptide chain. So here the three different steps we can see in the translation process. The first step, it is known as the initiation. Second, that is known as the elongation. And third, it is known as the termination. By using these three processes, the mechanism of translation is completed. One by one, we have to see these three steps in the detail. Okay. So first step here, initiation of the polypeptide chain. The first step here regarding the translation process, that is the initiation of polypeptide chain. One by one here we have to see the details. During initiation of the polypeptide chain, what happens here? Activation of amino acid takes place before translation by using ATP. mRNA तयार झाल्यानंतर त्याच्यावरती अकॉर्डिंगली काय केलं जातं, अमायनो ऍसिड्स पुटअप केले जातात त्या mRNAच्या कोडानुसार, आणि त्याच्यासाठी जे अमायनो ऍसिड तिथं आणले जाणार आहेत ज्या रायबोझोमच्या जवळ प्रोटीन सिंथेसिस साठी, दोज अमायनो ऍसिड्स आर टू बी activated, and this activation is by using here by using the ATP चा वापर करून काय केले जातं, हे जे अमायनो ऍसिड्स आहेत ते ऍक्टिव्ह केले जातात. Second step here, that is small unit of ribosome binds to the mRNA at 5'A. As you know, the ribosome showing two subunits, and these two subunits are separated from each other in the cytoplasm. During protein synthesis, here the larger subunit and smaller subunit are coming together. So firstly here, the small subunit of ribosome, it is binding to the mRNA at 5'A. Okay, and at that time here, initiator codon, that is AUG, which is present on mRNA, it is initiating the process of translation. AUG हा स्टार्ट कोडॉन असतो, त्या स्टार्ट कोडॉन नुसार काय केलं जातं, mRNA वरती प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन स्टार्ट केलं जातं. and this initiator codon AUG, it is binding to its anticodon UAC by using the hydrogen bonds. So here initiator tRNA binds with initiation codon AUG by its anticodon UAC. जो इनिशिएटर कोडॉन आहे AUG, तो कुठे असणार आहे, mRNA वरती असणार आहे, आणि त्याचा अँटीकोडॉन जो आहे तो tRNA वरती असतो. तो कुठला आहे तर UAC आहे, आणि याच्यामुळे बाइंडिंग होतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला तिथं बघायला मिळतं. And here it carries activated amino acid methionine in eukaryotic cell and formyl methionine in prokaryotic cell. म्हणजे ज्या वेळेला बघा इथं प्रोसेस स्टार्ट होते त्यावेळेला हा AUG जो स्टार्ट कोडॉन आहे, AUG तो काय करतो, मिथिओनाइन नावाचं अमायनो ऍसिड युकॅरियोटिक सेल मध्ये कोड करतो, आणि फॉर्मिल मिथिओनाइन हे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये कोड केलं जातं. या पद्धतीने पहिली स्टेप जी आहे, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणलेला आहे. हियर यू कॅन सी इन द डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA 5' to 3' and on that mRNA here what happens, this is the starting codon AUG, you can see here, this is the starting codon AUG, and this is the tRNA molecule. इथे डायग्रामॅटिक व्ह्यू दाखवलेला आहे tRNA molecule. tRNA molecule वरती अमायनो ऍसिड जो आहे तो कुठल्या एंडला बाइंड केला जातो, प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण बघितलेला आहे 3' CCAN म्हणलं जातं, अमाइन असाइल एंड म्हणलं जातं. इथं मिथिओनाइन नावाचा हा जो आपल्याला अमायनो ऍसिड बघायला मिळतो, आणि हा अँटीकोडॉन आहे बघा. अँटीकोडॉन आणि कोडॉन यांचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असतं. इथं ऍडेनाइन आहे म्हणजे अँटीकोडॉन वरती काय असणार आहे, युरॅसिल. इथं युरॅसिल आहे म्हणजे इथं ऍडेनाइन असणार आहे, इकडं गॉनिन आहे म्हणजे इकडं सायटोसिन असणार आहे. या पद्धतीने AUG जिथं कोडॉन असेल
तिथं अपोजिट साइडला टीआरएनए वरती अँटीकोडॉन नेहमी कुठला असणार आहे तर UAC असणार आहे. कारण कोडॉन आणि अँटीकोडॉनचं काय असतं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असतं. त्यामुळे फर्स्ट टीआरएनए मोलेक्यूल इज हॅव्हिंग अँटीकोडॉन UAC is bind with the codon AUG which is present on the mRNA, and before that this amino acid methionine is getting activated by using the ATP. या पद्धतीनं पहिली जी स्टेप आहे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस हियर विथ द हेल्प ऑफ this mRNA and tRNA. Okay, then second step here we have to see before that the large subunit of ribosome joins with the smaller subunit which requires magnesium +2 ions. सुरुवातीला स्मॉलर सबयुनिट जॉईन झालेला असतो, नंतर लार्जर सबयुनिट जॉईन होतो विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेशियम आयन्स, अँड दिस इनिशिएटर चार्ज्ड टीआरएनए with activated amino acid methionine occupies the P site of ribosome and A site is vacant. In previous lecture we have seen the ribosome is showing two binding sites. One binding site is for mRNA and second binding site is for tRNA. And this tRNA binding site जे आहेत त्याच्यामध्ये तीन बाइंडिंग साइट आपण काल बघितलेल्या होत्या. A साइट असते, P साइट असते आणि E साइट असते. A साइट म्हणजे अमाइन असाइल साइट, P साइट म्हणजे पेप्टिडाइल साइट म्हणलेला आहे आणि E साइट म्हणजे एक्झिट साइट म्हणलेला आहे. ज्या वेळेला इनिशिएशनची प्रोसेस स्टार्ट होते त्यावेळेला इनिशिएटर चार्ज्ड टीआरएनए मोलेक्यूल विथ ऍक्टिव्हेटेड अमायनो ऍसिड मिथिओनाइन इज हियर कमिंग ऍट द P साइट ऑफ द राइबोसोम अँड A साइट इज वॅकंट. फर्स्ट टीआरएनए मोलेक्यूल जो आहे इनिशिएटर टीआरएनए अमायनो ऍसिड कॉम्प्लेक्स जो आहे तो डायरेक्टली P साइट वरती येत असतो आणि राहिलेले जे नंतर येणार आहेत ते सगळे A साइटला येत असतात. ही माहिती आपण कालच्या लेक्चरला बघितलेली आहे. So here you can see in the diagram, this is the initiator tRNA molecule, this is the smaller subunit. पहिल्यांदा काय जोडलेला असतो, smaller subunit is getting attached to this mRNA. This is the initiator tRNA molecule. After binding the smaller subunit, the larger subunit is coming in contact with the mRNA and there is a formation of ribosome in it. इथे तुम्ही या डायग्राम मध्ये बघू शकता हा larger subunit आहे, हा smaller subunit आहे, and this ribosome is showing these three sites for tRNA, A site, P site and E site. मग हा जो इनिशिएटर जो tRNA मोलेक्यूल आहे जो इथं ग्रीन कलरने दाखवलेला आहे बघा, हा इनिशिएटर tRNA मोलेक्यूल आहे, इथे डायरेक्टली ऑक्युपाइज द P साइट म्हणलेला आहे. आणि नेक्स्ट येणारे जे tRNA मोलेक्यूल आहेत पुढचे अमायनो ऍसिड घेऊन येणारे ते कुठल्या साइट मधून एंटर होतात, A साइट मधून एंटर होतात. नंतर A साइट मधले P साइटला जातात, तिथं अमायनो ऍसिड दिला जातो आणि रिकामा झालेला टीआरएनए मोलेक्यूल ई साइट मधून बाहेर पडला जातो. हे समजते का बघा सर्वांना, याच्यात कुणाची काय अडचण आहे का? ज्या वेळेला ट्रान्सलेशनची प्रोसेस स्टार्ट होते त्यावेळेला फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए अमायनो ऍसिड कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द पी साइट while remaining other tRNA molecules which are carrying other amino acids are entering into the A site, and then they are shifted to P site where the amino acids are lived there, and then the empty tRNA molecule is exiting or it is lefting from the E site. In this way, one by one amino acids are getting entered into on this mRNA molecule. Okay. Next step, that is elongation of polypeptide chain. What happens here in this step? The amino acid is activated by utilizing energy from ATP molecule that we have seen, and this amino acid binds with the amino acid binding site of tRNA. tRNA वरती amino acid binding site आहे, at the CCA end म्हणलेला आहे आपण त्याला, तिथं तो अटॅच केला जातो, and this result in the formation of tRNA amino acid complex, that is amino acyl tRNA molecule. When the amino acid and tRNA combines together, there is a formation of amino acyl tRNA molecule takes place, and this amino acyl tRNA molecule enters the ribosome at the A site. जसं मगाशी आपण बघितलं की फक्त फर्स्ट tRNA मोलेक्यूल जो आहे, फर्स्ट tRNA amino acid complex जो आहे which carries methionine amino acid is directly entering into the P site, but remaining
tRNA amino acid complexes are always entering the ribosome at the A site. Okay, and the amino acid tRNA complex binds to the P site directly, while all other incoming tRNA complexes get attached to first at A site and then they are shifted to P site. पहिला जो अमायनो ऍसिड tRNA कॉम्प्लेक्स असेल तो डायरेक्टली P साइट वरती एंटर होईल आणि अदर जे tRNA कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते ए साइट वरती अगोदर येतील, नंतर त्याचे शिफ्टिंग P साइटला झालेलं बघायला मिळेल. अँड एम्प्टी tRNA लिव्स फ्रॉम द ई साइट. जो अमायनो ऍसिड सोडल्यानंतर tRNA जो एम्प्टी तयार होईल तो ई साइट मधून काय होईल, बाहेर पडेल. सो हियर हाऊ द इलॉंगेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस that we have to see in the diagram here. तर इथं डायग्राम मध्ये बघू शकताय बघा तुम्ही, इथं हा जो आहे तो mRNA दाखवलेला आहे फ्रॉम 5' to 3'. याच्यावरती कोडॉन्स दिलेले आहेत वेगवेगळे. अँड हियर द रायबोसोम इज शोइंग हियर द लार्जर सब युनिट. हा लार्जर सब युनिट आहे, हा स्मॉलर सब युनिट आहे. आणि ह्या रायबोसोम वरती हे 3 साइट आहेत, ए साइट, पी साइट आणि ई साइट. पी साइट वरती पहिला जो अमायनो ऍसिड असेल मिथिओनाइन कॅरिंग जो tRNA आहे तो डायरेक्टली पी साइट वरती येणार आहे. अदरवाइज अदर इनकमिंग tRNA कॅरिंग अमायनो ऍसिड जे असतील इथे दाखवलेले आहेत ती कुठे येणार आहेत, ए साइट वरती येणार आहे. तुम्ही बघू शकता ही ए साइट आहे. इनकमिंग tRNA कॅरिंग अमायनो ऍसिड हा एक अमायनो ऍसिड इथे दाखवलेला आहे आणि हा tRNA आहे. कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग इथं होतं आणि हा अमायनो ऍसिड नंतर शिफ्ट होतो पी साइट. tRNA शिफ्ट झाला की हा अमायनो ऍसिड इथे सोडला जातो आणि रिकामा झालेला जो tRNA आहे तो ई साइट मधून बाहेर पडतो. इथं आउटगोइंग एम्प्टी tRNA मॉलिक्यूल सांगितलेलं आहे, लक्षात येते का. आणि एक एक अमायनो ऍसिड ह्या पी साइट वरती सोडले जातात त्या tRNA कडून आणि अकॉर्डिंगली तिथं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होऊन ग्रोईंग पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे ती आपल्याला इथं बघायला मिळते. तर या पद्धतीने आपण बघू शकतो की ही ग्रोईंग पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे ती पी साइट वरती तयार होते आणि ए साइट वरती आपल्याला इनकमिंग अमायनो ऍसिड विथ tRNA कॉम्प्लेक्स बघायला मिळतो आणि ई साइटला आउटगोइंग एम्प्टी tRNA मॉलिक्यूल बघायला मिळतो. ओके, जस्ट अ मिनिट. सो इन दिस वे स्टुडंट्स, the 3 sites on the ribosome are playing role during the elongation of polypeptide chain. Again, I am repeating here, the first tRNA amino acid complex is directly entering into the P site, while other incoming tRNA amino acid complexes are coming at the A site, then they are shifted to P site. At P site, amino acids are leaving by this tRNA molecule and the empty tRNA molecule is exited at the E site or the exit site. Okay, in this way, one by one at the P site the amino acids are joined together to form a polypeptide chain. Okay, now during the elongation what happens here, elongation of polypeptide chain takes place by addition of amino acids one by one to the first amino acid methionine as per the sequence of codons in the mRNA. So the first amino acid, that is methionine, is added on the mRNA, and after the methionine what happens, the another amino acids are added as per the sequence of codons in the mRNA. जसा mRNA वरती कोडॉनचा सिक्वेन्स असेल त्या पद्धतीने काय केलं जातं, वन बाय वन जे सिक्वेन्स ना अमायनो ऍसिड्स असतील त्या कोडॉन नुसार हे ऍड केले जातात आणि मग इलॉंगेशनची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. Each tRNA complex brings a specific amino acid. प्रत्येक tRNA कॉम्प्लेक्स प्रत्येक स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड काय करत असतो, कॅरी करत असतो. And due to complementary nature of anticodons and codons, the amino acids are placed to their proper positions. कुठलाही अमायनो ऍसिड कुठल्याही ठिकाणी तिथं प्लेस केला जाणार नाही, कारण कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग आहे. जर mRNAच्या कोडॉनशी tRNA वरचा अँटीकोडॉन मॅच झाला तरच तो अमायनो ऍसिड तिथं प्लेस होईल, अदरवाइज तो तिथं प्लेस होणार नाही, तो ऍक्सेप्ट केला जाणार नाही, तो रिजेक्ट होणार. त्यामुळे अकॉर्डिंग टू द बेस सिक्वेन्स विच इज प्रेझेंट ऑन द mRNA,
and complementary base pairing of the codon and anticodon, their required amino acids are placed to produce typical type of protein. Okay. So here you can see the growing polypeptide chain, and this is the mRNA. mRNA वरती कोडॉन्स आहेत आणि ह्या कोडॉन्स नुसार आपल्याला इथं स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड जे आहेत ते आलेले बघायला मिळतील. इथं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग आहे बघा. जर mRNA वरती इथं दोन बेस पेअरिंग दाखवलेले आहेत, कोडॉन आणि अँटीकोडॉनचे. जर समजा AAC असेल तर अपोजिट साइडला इथं काय आहे बघा, GGU आहे. ओके. आणि जर इथं GUU असेल तर इकडं ACC आपल्याला बघायला मिळेल. या पद्धतीनं कोडॉन आणि अँटीकोडॉनचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग आपल्याला बघायला मिळेल आणि ते टिपिकल अमायनो ऍसिड्स तिथं जॉईन झालेले बघायला मिळतील. आणि ग्रोईंग पॉलिपेप्टाइड चेन ही सेकंड स्टेप मध्ये इलॉंगेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन आपल्याला ड्युरिंग द ट्रान्सलेशन प्रोसेस बघायला मिळेल. ओके. नाउ हियर ड्युरिंग इलॉंगेशन the ribosome moves along the mRNA in the stepwise manner from start codon to stop codon, that is 5' to 3', one codon at a time. This shifting of ribosome is called as a translocation. Now what happens during elongation? The ribosome is moving from one codon to other codon. जी mRNA आहे त्या ठिकाणीच राहतो. फक्त रायबोझोम फर्स्ट कोडॉन रीड केला, स्टार्ट कोडॉन AUG, की तो शिफ्ट होतो नेक्स्ट कोडॉन कडे. पुन्हा दुसरा कोडॉन रीड झाला, दुसरा अमायनो ऍसिड तिथं आला की इट शिफ्टेड टू थर्ड कोडॉन, देन फोर्थ कोडॉन. असं आपल्याला कुठपर्यंत गेलेलं बघायला मिळतो, तो स्टॉप कोडॉन पर्यंत गेलेला बघायला मिळतो. दॅट मीन्स हियर रायबोझोम इज शिफ्टिंग फ्रॉम स्टार्ट कोडॉन टू स्टॉप कोडॉन, दॅट इज 5' to 3' वन कोडॉन ऍट अ टाइम. एका वेळेला एकच कोडॉन रीड केला जातो आणि त्याचं शिफ्टिंग होतं. आणि दॅट शिफ्टिंग ऑफ रायबोझोम इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सलोकेशन. जागा बदलणे, लोकेशन म्हणजे काय, प्लेस, जागा, आणि ट्रान्स म्हणजे काय, बदलणे. एका ठिकाणाहून रायबोझोम दुसऱ्या ठिकाणी जातो, दुसऱ्या ठिकाणाहून तिसऱ्या ठिकाणी. असं स्टार्ट कोडॉन टू स्टॉप कोडॉन हा रायबोझोम शिफ्ट होत असतो. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज दी ट्रान्सलोकेशन. अँड इन एव्हरी स्टेप ऑफ ट्रान्सलोकेशन वन अमायनो ऍसिड इज ऍडेड इन द पॉलिपेप्टाइड चेन causing elongation. So during elongation, in every step of translocation, only one amino acid is added at a time. Only one amino acid is added into the polypeptide chain, that you have to remember. And this elongation process involves elongation factors. So when the elongation is taking place during the translation process, the elongation factors are playing important role here. And you can see here in the diagram how the elongation is taking place and how the ribosome is shifting from 5' to 3'. तीन डायग्राम इथे दाखवलेले आहेत बघा. ही फर्स्ट स्टेप आहे, ही सेकंड स्टेप आहे, ही तिसरी स्टेप आहे. तर सुरुवातीला इथं बघा AUG हा कोडॉन आहे, ते सगळ्यांना दिसते का बघा. P साइट वरती हा डायरेक्ट आलेला आहे, मिथ्योनाइन tRNA हा A साइट आहे. हा इनकमिंग जो आहे tRNA तो इकडून A साइट वरती आलेला आहे. रायबोझोमची पोझिशन जी आहे ती थोडीशी आपल्याला इथं बदललेली बघायला मिळते. आणि थर्ड जो आहे इथं AUG झाल्यानंतर पुन्हा GCC आहे. इथं GCC नंतर पुढचा आहे बघा UGG आहे. ज्यावेळेला तिसरा कोडॉन रीड केला जाईल त्यावेळेला जो रायबोझोम आहे तो शिफ्ट होणार आहे तिसऱ्या ठिकाणी. रायबोझोम शिफ्ट्स वन कोडॉन इन 3' डायरेक्शन. म्हणजे पहिल्या दोन मध्ये शिफ्टिंग नाही, पण तिसऱ्या याच्यामध्ये काय दाखवलेलं आहे, वन कोडॉन सोडून दुसऱ्या कोडॉन कडेच शिफ्टिंग झालेलं आहे. बघा इथं पहिल्यांदा AUG आणि GCC ला आहे, दुसऱ्यांदा पण AUG आणि GCC ला आहे, पण थर्ड स्टेप मध्ये AUG पासून तो पुढे गेलेला आहे. म्हणजेच इथं ट्रान्सलोकेशन म्हणलेलं आहे बघा खाली, रायबोझोम मूव्स डाऊन वन कोडॉन. सो हियर ड्युरिंग इलॉंगेशन प्रोसेस द रायबोझोम इज मूव्हिंग फ्रॉम 5' to 3', that is from start codon to stop codon, and only one amino acid is added during this shifting of ribosome from one codon to another codon. This process involves the elongation of the polypeptide chain. Okay. Now the third here, termination and release of polypeptide. It is the last step of the translation. What happens here at the end of mRNA, there is a stop codon. And as we know, there are three stop codons are there: UAA, UAG, UGA.
one of these stop codon is present and it is exposed at the A site. कुठल्याही mRNA वरती ह्या तिन्ही पैकी एक जरी तिथं स्टॉप कोडॉन आला तरी तिथं टर्मिनेशन ऑफ ट्रान्सलेशन आणि रिलीज ऑफ पॉलिपेप्टाइड आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. अँड हिअर इट इज नॉट रीड अँड नॉट जॉइन्ड बाय अँटीकोडॉन ऑफ एनी tRNA. So here this stop codon is not having any anticodon on the any tRNA molecule, so it is not read and hence the termination process is taking place at the stop codon. And here for this process release factors are important which bind to the stop codon and termination of translation process takes place. So during this termination some release factors are also playing important role which are binding to the stop codon and termination of translation process takes place, and the polypeptide chain is released from the P site. This point is very important for the examination point of view. A site चं काय काम आहे, E site चं काय काम आहे, P site चं काय काम आहे हे एक्झाम मध्ये विचारलं जातं. A site it is for incoming tRNA amino acid complex. P site release of polypeptide chain or release of protein molecule, and E site that is exit site, that you have to remember. Okay. Next here two subunits of ribosome dissociates and last tRNA is set free in the cytoplasm. So at the end of translation process what happens, the two subunits of ribosomes are dissociating from each other and the last tRNA molecule is set free in the cytoplasm. प्रोसेसच्या शेवटी आपल्याला इथं काय झालेलं बघायला मिळतं, रायबोझोमचे दोन्ही सब युनिट जे एकत्र आलेले होते ते एकमेकांपासून सेपरेट होतात आणि शेवटचा जो tRNA मोलेक्युल आहे तो सायटोप्लाझम मध्ये सेट फ्री झालेला बघायला मिळतो. इन दिस वे termination of translation process is completed and release of polypeptide chain takes place. So here you can see in the diagram this is the mRNA molecule 5' to 3'. On that codons are present, ribosome showing three sites, A site, P site and E site, and here the termination process takes place because the stop codon is occurring here, UAG. This is the stop codon occurring on this mRNA, and when this termination codon or the stop codon is coming on the mRNA, the release factors are taking part here to terminate the translation process and to release the polypeptide chain at the P site. या P site वरती बघा हा शेवटचा कोडॉन आहे GAA, याच्यानंतरचा हा स्टॉप कोडॉन आहे आणि याच्या कुठलाही अँटीकोडॉन नसल्यामुळे इथं कोणताही tRNA मोलेक्युल येत नाही. हा शेवटचा tRNA मोलेक्युल आहे जो CUU नावाचा इथं काय केलेला आहे अँटीकोडॉन आहे. GAA हा कोडॉन आहे आणि हे अमायनो ऍसिडची चेन जी आहे इथे तयार झालेली आपल्याला बघायला मिळते ती P साइटला काय केली जाते, रिलीज केली जाते आणि हा एम्प्टी tRNA मोलेक्युल E साइट मधून बाहेर टाकलं जातं. या पद्धतीने टर्मिनेशन ऑफ ट्रान्सलेशन प्रोसेस अँड रिलीज ऑफ पॉलिपेप्टाइड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी protein synthesis process. Okay, now here we have to see the termination and release of polypeptide in the diagram here. So here you can see the termination process in detail. थोडीशी ब्लर आहे डायग्राम, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तरी पण फर्स्ट स्टेप काय दिलेलं आहे बघा, स्टॉप कोडॉन एन्काउंटर. इथं स्टॉप कोडॉन तुम्हाला दिसते UAG, हा स्टॉप कोडॉन आहे. mRNA वरती आपल्याला तो स्टॉप कोडॉन आलेला बघायला मिळतो. इथं P साइट आहे, ही मेनी अमायनो ऍसिड पासून पॉलिपेप्टाइड चेन तयार झालेली आपल्याला बघायला मिळते. हा स्टॉप कोडॉन असल्यामुळे इथं पुढचा कुठलाही अमायनो ऍसिड येणार नाही, त्यामुळे रिलीज फॅक्टर तिथं आणले जातात आणि रिलीज फॅक्टर आणल्यामुळे UAG आणि रिलीज फॅक्टर याचं कॉम्बिनेशन होतं. हा tRNA मोलेक्युल सेट फ्री होतो आणि पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे तयार झालेली ही रिलीज केली जाते. अँड ऍट द एंड हिअर the components are separating. mRNA वेगळा होतो, एम्प्टी tRNA वेगळा जातो, लार्जर सबयुनिट वेगळा होतो, स्मॉलर सबयुनिट वेगळा होतो, रिलीज फॅक्टर्स वेगळे होतो. All the components which are taking part in the termination of this translation process takes place and all these components are getting separated from each other. म्हणजे जे इनिशिएशन प्रोसेसच्या वेळेला सगळे एकत्रित आलेले होते, दोन रायबोझोमची युनिट एकत्र आलेले होते, mRNA एकत्र आलेला होता, ऍक्टिव्हेटेड tRNA आलेला होता,
स्टार्टिंग कोडॉन होता, स्टॉप कोडॉन होते, हे सगळे आलेले होते. हे सगळे एकमेकांपासून काय होतात, लांब जातात. आणि या पद्धतीनं टर्मिनेशन अँड रिलीज ऑफ पॉलिपेप्टाइड टेक्स प्लेस. ओके, इन दिस वे द ट्रान्सलेशन प्रोसेस इज completed by these 3 steps: initiation, elongation and termination. Now another diagrammatic view, total mechanism of translation you can see in this diagram. इथं बघा tRNA विथ फर्स्ट अमायनो ऍसिड म्हणलेलं आहे. अँटीकोडॉन UAC असणार आहे, नेहमी लक्षात ठेवायचं. याच्यावरती सुद्धा प्रश्न विचारला जातो. विच tRNA किंवा डॅश डॅश विच ऑफ द फॉलोइंग tRNA हॅव्हिंग अँटीकोडॉन इज टेकिंग पार्ट इन द ट्रान्सलेशन प्रोसेस फॉर द इनिशिएशन. तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, पहिला जो tRNA असेल तिथं UAC अँटीकोडॉन आहे, कारण ऑलवेज स्टार्ट कोडॉन काय असतो, AUG असतो. त्याच्यानंतर हा लार्जर सब युनिट आहे, सेपरेट असतो, स्मॉलर सब युनिट सेपरेट असतो, आणि हा mRNA आहे. इनिशिएशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, दोन्ही सब युनिट लार्जर आणि स्मॉलर सब युनिट एकत्र येतात. त्याचे 3 साइड दाखवलेले आहेत. P साइट वरती डायरेक्टली काय केलं जातं, हा जो अँटीकोडॉन UAC आहे आणि हा स्टार्ट कोडॉन AUG यांचं कॉम्बिनेशन होतं. आणि नंतर E साइट मधून हा जो tRNA आहे तो बाहेर टाकला जातो, आणि इनकमिंग जो आहे तो A साइट वरती येत असतो. इथं ही साइट कुठली आहे सांगा, A साइट आहे. ही मधली जी आहे ती P साइट आहे, आणि ही जी साइट आहे ती काय आहे, E साइट आहे. ओके, त्यामुळे येणारा A साइट मध्ये येणार पॉलिपेप्टाइड चेन साठी अमायनो ऍसिड P साइट वर तयार होणार, आणि एक्झिट मधून एम्प्टी tRNA मॉलिक्यूल बाहेर टाकणार. 1 बाय 1 या पद्धतीने tRNA काय केले जातात, अमायनो ऍसिड ऍड केले जातात पॉलिपेप्टाइड चेन तयार करण्यासाठी. आणि शेवटी टर्मिनेशन मध्ये रिलीज फॅक्टर रेकॉग्नाइजेस स्टॉप कोडॉन, ट्रान्सलेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स अँड कम्प्लिटेड पॉलिपेप्टाइड इज रिलीज. शेवटी ज्या वेळेला टर्मिनेशन प्रोसेस होणार आहे त्यावेळेला रिलीज फॅक्टर तिथे येतो. ऑटोमॅटिकली पुन्हा लार्जर सब युनिट वेगळा होतो, स्मॉलर सब युनिट वेगळा होतो, आणि tRNA मॉलिक्यूल सेपरेट होतो, mRNA सुद्धा सेपरेट होतो. या पद्धतीने टर्मिनेशनची प्रोसेस जी आहे ती इथं कंप्लीट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके, नाउ another important point related to this, mRNA is also having some additional sequences which are not translated, and these untranslated regions or non-translated regions are known as untranslated region, UTR. mRNA वरचे सगळेच सिक्वेन्स जे आहेत त्याचं ट्रान्सलेशन होत नाही. काही कोडॉनचे सिक्वेन्सेस जे असतात ते नॉन ट्रान्सलेटेड असतात, त्याचं ट्रान्सलेशन होत नाही. त्याच रिजनला अनट्रान्सलेटेड रिजन्स म्हणलेलं आहे. And the UTRs are present at both 5' end before the start codon and at 3' end after the stop codon. 5' end च्या अगोदर म्हणजे स्टार्ट कोडॉनच्या अगोदर पण असतात, and 3' end after stop codon पण असतात. These are required for the efficient translation process. जरी ते कोणत्याही अमायनो ऍसिडला कोड करत नसले तरी त्याचं फंक्शनिंग काय आहे, तर these untranslated regions are required for the efficient translation process. Okay, and finally the mRNA is released into the cytoplasm and it gets denatured by nucleases immediately, hence mRNA is short lived. मग ही प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर जो mRNA आहे तो mRNA सायटोप्लाझम मध्ये रिलीज केला जातो, and it is denatured by nuclease enzyme. तो mRNA न्यूक्लियस एन्झाइम काय केला जातो, डिनेचर केला जातो, आणि mRNA म्हणून कसं आहे, शॉर्ट लिव्ड आहे. जे 3 प्रकार आपण बघितले होते RNA चे, mRNA, rRNA आणि tRNA, त्यातला सगळ्यात शॉर्ट लिव्ड जो कुठला असेल तर तो mRNA आहे. त्यामुळे हा पण एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे एक्झामच्या दृष्टीनं, mRNA इज शॉर्ट लिव्ड. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीटेड इन दिस वे. फायनल बघा, आपण पहिल्यापासून बघितलं होतं ट्रान्सक्रिप्शन. DNA पासून ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसने काय तयार होतं, RNA, mRNA तयार होतो. मग जो mRNA तयार करणारा स्ट्रँड आहे त्याला टेम्पलेट स्ट्रँड म्हटलं जातं, आणि अपोजिट टू टेम्पलेट स्ट्रँड कोडिंग स्ट्रँड असतो. कोडिंग स्ट्रँड वरचा सिक्वेन्स आणि RNA चा सिक्वेन्स हा दोन्ही कसा असतो, सेम असतो. सो विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस फ्रॉम DNA, RNA is produced. In prokaryotic cell, RNA is directly functioning as mRNA, but in eukaryotic cell, this RNA, which is formed by the transcription, it is known as the primary transcript. It is to be processed to form the mRNA. Processing of
HNRNA कसं होतं ते आपण कम्प्लीट केलेलं होतं. अँड बाय युझिंग दिस mRNA, तर ट्रान्सक्रिप्ट म्हणलेलं आहे RNA, mRNA, अँड याच्यावरती हा स्टार्ट कोडॉन आहे, हा स्टॉप कोडॉन आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द सिक्वेन्स विच इज प्रेझेंट ऑन दिस RNA, the polypeptide chain synthesis takes place and that process is known as the translation. या पद्धतीने काय केलं जातं, प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस आहे. अगदी बरेच लेक्चर आपण बघितलेले आहेत बघा, की पहिल्यांदा डीएनएचं स्ट्रक्चर कसं असतं, डबल स्टँडर्ड, त्या डीएनए पासून हा आरएनए कसा तयार होतो ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस थ्रू, आणि नंतर ट्रान्सलेशन प्रोसेस आपण आज कम्प्लीट केलेली आहे. तर या पद्धतीनं कम्प्लीट जी प्रोसेस आहे प्रोटीन सिंथेसिसची ती कॅरी आउट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके, सो इन दिस वे द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस वी हॅव कम्प्लीटेड. नाउ the very short point is there, polysome or polyribosomes. So here, in order to increase the cellular efficiency of protein synthesis, many ribosomes may bind to the mRNA strand and form the polypeptide chains for synthesis of protein molecule. At a time, एका mRNA वरती अनेक रायबोसोम एकत्रित येऊन प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस कॅरी आउट करतात. कशासाठी, तर सेल्युलर एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी, कार्यक्षमता पेशीची वाढवण्यासाठी. Number of proteins are synthesized on the mRNA with the help of number of ribosomes. Such condition is called as a polysome or polyribosome. And here, such a structure with many ribosomes bound to mRNA is called as a polysome or polyribosome. So here you can see in the diagram. तर एकच mRNA मोलेक्युल आहे बघा, रेड कलरने ही जी लाईन दाखवलेली आहे हा mRNA आहे. पण याच्यावरती रायबोसोम जर बघितलं तर खूप सारे रायबोसोम्स आहेत आणि प्रत्येक रायबोसोम वरती एक पॉलीपेप्टाइड चेन तयार झालेली बघायला मिळते. तर ब्ल्यू कलरने दाखवलेली एक चेन आहे पॉलीपेप्टाइड चेन. सो नंबर ऑफ रायबोसोम्स आर producing here number of proteins, and such a structure having number of ribosomes on a single mRNA, that structure is known as the polysome or polyribosome. Okay, so in this way the process of protein synthesis we have completed in this lecture. So only 1 minute is remaining. The questions regarding to this protein synthesis or the translation process that we have to see in the next lecture. Okay, so we will stop here.